Morning students, today we are going to start with a new chapter, that is chapter 13 in 12th computer science, Python and CSV files. Already we have learnt a lot about Python. In today's class we are going to talk about CSV. CSV means comma separated values. Comma separated values is a CSV. So this is how a CSV file looks like. It is a normal human readable text file. All the values are separated by a commas. That is why we call it as comma separated values, CSV. Why do we need CSV? Means for exchange of data between databases. Different databases are there. Different database store information in different format. For exchange of data between databases, we need a common format. So CSV is a type of data storing format which all the databases accepts. எல்லா டேட்டாபேஸும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு காமன் ஃபைல் ஃபார்மேட்டை தான் நம்ம சிஎஸ்வி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யூ கேன் கெட் மோர் நாலேஜ் அபவுட் திஸ் இன் த கம்மிங் கிளாஸஸ். Python has a vast library of modules. We know what is a module, right? Modular programming அப்படின்னு என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? Breaking the code into smaller parts, அதை தான் நம்ம மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்கிறோம். நிறைய மாடியூல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாடியூல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம், திரும்ப திரும்ப நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கோட் ரீயூசபிலிட்டிக்காக இந்த மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பைத்தானில் நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்குது. One among the module is CSV module, which gives the Python programmer the ability to parse CSV files. பைத்தானில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது, CSV ஃபைல்ஸை பார்ஸ் ரீட் பண்ணுற எபிலிட்டி யாருக்கு இருக்குது, பைத்தானுக்கு இருக்குது. Python has a special module called CSV module, which the Python interpreter can read the comma separated value files. A CSV is a human readable text file where each line has number of fields separated by a comma or other delimiter. Each line ஒரு லைனை தான் ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு ஃபீல்டை வந்து செப்பரேட்டட் பை ஏ கமா அண்ட் அதர் டீலிமிட்டர்ஸ், அதர் சிம்பிள்ஸ். யூ கேன் அஸ்யூம் ஈச் லைன் ஆஸ் அ ரோ அண்ட் ஈச் ஃபீல்ட் ஆஸ் அ காலம். ஸோ இதே நம்ம டேபிளர் ஃபார்மேட்டில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு லைனும் ஒரு ரோ, ஒரு வேல்யூஸும் ஒரு காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The CSV module will be able to read and write the vast majority of CSV files. பைத்தானில் இருக்கிற CSV module எல்லா CSV ஃபைல்ஸையுமே என்ன பண்ண முடியும், ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் பைத்தான். ஸோ வாட் இஸ் எ CSV ஃபைல்? இதுக்கும் இந்த எக்ஸல் டேபிளர் ஃபார்மேட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல், வி ஆல் நோ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் இல்லையா, எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாமே. மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல், this is how it looks. எல்லாமே tables and columns இருக்கும். Excel is a binary file that holds information about all the worksheets in a file, including both content and formatting. Excel is a binary file. இதில் பார் sheet 1, sheet 2, sheet 3 இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி நிறைய ஷீட்ஸ் நம்ம வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம். Each sheet is called as a worksheet. Whole file is called as a workbook. ஒரு ஷீட்டையும் ஒர்க் ஷீட்னு சொல்கிறோம், ஹோல் ஃபைலை நம்ம ஒர்க் புக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ Excel is a binary file that holds information about all the worksheets in a file, including its content. இதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட், ஏதாச்சும் கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா அதையும், அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ஃபார்மேட்டிங்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இதை நம்ம போல்டாக மாற்றுறோம், சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். எல்லா ஃபார்மேட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே ஒரு பைனரி ஃபைலில் இந்த எக்ஸல் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். But CSV is a plain text format with a series of values separated by commas. Plain text format, series of values separated by commas. This is CSV. XLS. So in the Excel file la enna extension la store aguna .xls.
Excel files can be read by applications that have been specially written to read their format and can be written in the same way. Excel file எல்லாமே எக்ஸல் மைக்ரோசாஃப்ட் மாதிரி வேறு எக்ஸல் கம்பெனிஸ் எக்ஸல் இருந்துச்சுனாலும் அந்த ஃபார்மேட்டில் மட்டும்தான், அந்த அப்ளிகேஷனால் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். மற்ற அப்ளிகேஷனால் அதை ரீட் ரைட் பண்ண முடியாது. பட் CSV ஃபைல் கேன் பி ஓப்பன் வித் எனி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர். எந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இருந்தாலுமே, நோட்பேட், MS எக்ஸல், ஓப்பன் ஆஃபீஸ், வேர்ட் பேட்னு எந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், CSV ஃபைல்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். Excel files can be only read by the particular applications, but CSV files can be read with any text editor. Excel is a spreadsheet. இந்த மாதிரி rows and columns இருக்கிறது தான் நம்ம spreadsheetனு சொல்கிறோம். Excel is a spreadsheet that saves the file into its own format, that is XLS or XLSX, .xls or .xlsx அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் Excel file store ஆகும். Whereas CSV is a format of saving tabular column into a delimited text with an extension .csv. CSV files ஓட extension என்னவா இருக்கும், .csv. Excel consumes more memory while importing data. Importing CSV files can be much faster and it also consumes less memory. ஒரு எக்ஸல்லேருந்து நம்ம டேட்டாவை இம்போர்ட் பண்ணோம்னா ரொம்ப அதிக மெமரி தேவைப்படும், பிகாஸ் இட் ஸ்டோர்ஸ் ஆல் த ஃபார்மேட்டிங்ஸ் ஆல்சோ. பட் CSV ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணோம்னா ஃபாஸ்ட்டாக இம்போர்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் லெஸ் மெமரி மட்டும்தான் we need. File saved in Excel cannot be opened or edited by any text editor. அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். எக்ஸல் ஃபைல் எல்லாமே பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனில் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். நார்மல் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ், டெக்ஸ்ட் பேட், வேர்ட் பேட், நோட் பேட் அந்த மாதிரிலாம் எதுலேயும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அ CSV ஃபைல்? CSV is a simple file format used to store the tabular data such as spreadsheet or database. Since they are plain text, they are easy to import into a spreadsheet or another storage database regardless of the specific software you are using. ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட், ஒரு டேபிளாக இருக்கிற டேட்டாவை பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்ற முடியும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? ஸோ லெட் அஸ் ஓப்பன் an Excel. Just I am giving roll number, name, department. roll number என்னன்னு தரேன் 1001, name ஏன்னு தரேன், department CSE அப்படின்னு தரேன். ஸோ ஐ எம் சேவிங் திஸ் ஃபைல். இந்த எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் இருக்கிற ஃபைல் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு CSV ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணுறேன். ஐ எம் சேவிங் திஸ் ஃபைல் book1.csvயில் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைல் இருக்குது. So I am saving it in the name book2. ஸோ என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் book2ன்னு ஒரு ஃபைல் சேவ் ஆகிருக்கு, CSV ஃபைலாக சேவ் ஆகிருக்கு. இதை நான் ஓப்பன் பண்ணினேன் அப்படின்னா எந்த வேர்ட் பேட், நோட் பேட் இதில் வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஓப்பன் பண்ணுன்னா ரோல் நம்பர், நேம், டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் ஒரு ரோ, 1001 A CSEங்கிறதெல்லாம் ஒரு ரோ. ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஏ கமாஸ். ஒரு ரோங்கிறது ஒரு ரெக்கார்ட், இது ஒரு ஃபீல்டு. ரோல் நம்பர் ஒரு ஃபீல்டு, நேம் ஒரு ஃபீல்டு, டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஃபீல்டு. ஸோ பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு CSV ஃபைல். CSV ஃபைல் நம்ம நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணோம்னா எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் ஓப்பன் ஆகும். see like this. CSV is a simple file format that is used to store a tabular data. Since they are plain text, they are easy to import into a spreadsheet or another storage database regardless of the specific software you are using. எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணனாலும் CSV ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம ஈஸியாக இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும்.
You can open CSV files in a spreadsheet program like Microsoft Excel or in a text editor or through a database which make them easier to understand. எதில் வேணாலும் நம்ம CSV ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸல் மூலியமாக ஓப்பன் பண்ணலாம், ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் நோட்பேட் மூலியமாகவும் ஓப்பன் பண்ணலாம், இல்லை எந்த டேட்டாபேஸ் மூலியமாகவும் we can easily open a CSV file and we can import the data that is stored in the CSV file. CSV file cannot store chart or graph. It stores data but does not contain formatting, formulas, macros, etc. CSV file இப்போ எக்ஸல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்சர்ட் குள்ள போனோம்னா ஒரு சார்ட் இந்த மாதிரி கிராஃப்லாம் கூட நம்ம கொண்டு வரலாம். பட் CSV files cannot store any map, graph, etc. It can store only the plain text. நம்ம எக்ஸல்ல ஃபார்முலாஸ்லாம் கூட கொடுப்போம் இல்லையா, ஈக்குவல் டு sum of இந்த காலம்லேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் கொடுப்போம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் எதில் சேவ் பண்ண முடியாது, CSV ஃபைல்ஸ். இட் cannot store a graph, a formula, macros, எதுவுமே பண்ண முடியாது. it can store only the plain text. A CSV file is also known as a flat file. Files in the CSV format can be imported to and exported from programs that stores data in tables such as Microsoft Excel or OpenOffice Calc. Excel மாதிரி டேபிளர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற டேட்டாவில் இருக்கிற டேட்டா ஃபைல்ஸில் இருக்கிற டேட்டாவை கூட நம்ம ஈஸியாக இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் யூஸிங் ஏ CSV ஃபைல் நம்மளால் பண்ண முடியும். கிரியேட்டிங் ஏ CSV ஃபைல், எப்படி ஒரு CSV ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறதுனா, ஏ CSV ஃபைல் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஃபைல், ஸோ இட் கேன் பி கிரியேட்டட் அண்ட் எடிட்டட் யூஸிங் எனி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர். So it can be easily created using any text editor, but more frequently a CSV file is created by exporting a spreadsheet or database in the program that created it. ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்லேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதை தான் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம், CSVயாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். நார்மலாக we don't create a CSV ஃபைல் நம்ம plain டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் நிறையலாம் டைப் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஒரு எக்ஸலில் இருக்கிற டேட்டாவை தான் என்ன ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம், CSV ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஹவு டு கிரியேட் அ நார்மல் CSV ஃபைல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். ஜஸ்ட் ஓப்பன் a notepad. This is how a notepad application looks like. அப்புறமேட்டு enter the following data, இதில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம என்ட்ரி பண்ணுறோம். ஒரு நார்மல் நோட் பேடில் டேட்டாவை நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோம். சேவ் திஸ் கண்டென்ட் இன் அ ஃபைல் வித் த எக்ஸ்டென்ஷன் .csv. இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபைல் சேவ் ஆஸ், எந்த லொக்கேஷன் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு என்ன இது ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணோம், .csv அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணுறேன். You can then open the same using Microsoft Excel or any spreadsheet program. So new அப்படின்னு ஒரு CSV ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகிருக்குது, நான் எக்ஸல் ஆர் எனி ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். see what happened. So topic 1, topic 2, topic 3, 1, 2, 3, example 1, example 2, example 3ங்கிறத செப்பரேட் டேட்டாவாக செப்பரேட் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸில் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது. it would create a table like this. இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் நமக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு. In the above CSV file you can observe the fields of data were separated by commas, but what happens if the data itself contains commas in it? நம்ம கமா கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அது தனித்தனி டேபிளில் போய் தனித்தனி பாக்ஸஸில் போய் செட்டில் ஆகுது. சப்போஸ் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளேயே நமக்கு ஏதோ ஒரு கமா வேல்யூஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இஃப் த ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இன் யுவர் CSV ஃபைல் கண்டெயின் கமாஸ், யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் தெம் பை என்க்ளோசிங் தோஸ் டேட்டா இன் டபுள் கோட்ஸ். The commas that are part of your data will then be kept separate from the commas and delimit themselves. ஸோ இப்போ ஒன்று ஒரு ஃபீல்டில் இருக்குது. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்குள்ளே நமக்கு கமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நாம் எப்படி கொடுக்கணும்னா that should be given within double quotes. see here 1 2 3. இப்போ நான்
கமா இருக்கிறது எனக்கு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே வேணும் அப்படின்னா see what happens ரெண்டு பாக்ஸஸில் இருந்தது, ரெண்டு ஃபீல்டில் இருந்தது. 2,3ங்கிறது சிங்கிள் இதுலேயே கமா இருந்துச்சு. ஸோ நார்மலாக கமா கொடுத்தோம்னா ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே வேல்யூஸ் போய் ஃபில் ஆகும். ஒரே பாக்ஸ்க்குள்ளே கமாவே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஐ ஷுட் பி கிவன் தோஸ் வேல்யூஸ் வித்தின் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே கொடுக்கணும். To retain the commas in the address column, you enclose the fields in quotation marks. Quotation குள்ள கொடுத்தோம்னா நமக்கு உள்ள கமாவை என்ன பண்ண முடியும், டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியும். The same goes for new line which may be a part of your field data. Any fields containing as new line part of it need to be enclosed within double quotes. இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும், கமா கொடுத்து பக்கத்தில் வராமல் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா what I have to do அப்படின்னா in my notepad file I am just giving a ஸோ டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே கமா கொடுத்தோம்னா ஒரே பாக்ஸ்க்குள்ளே கமா போட்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் வரும். இது எப்படி டிஸ்ப்ளே ஆகுதுன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். சி 2,3 அடுத்த ஒரே பாக்ஸ்க்குள்ளே நெக்ஸ்ட் லைன் டிஸ்ப்ளே ஆகுது இல்லையா. ஸோ ஃபார் தட் வி ஹேவ் டு கிவ் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி தரணும். டபுள் கொட்டேஷன் 2, நெக்ஸ்ட் லைனில் 3 லைக் திஸ் we have to do. Creating a CSV file that contains double quotes with data. If your fields contain double quotes as a part of the data, the internal quotation marks need to be doubled so that they can be interpreted correctly. For example, the data given within this, நமக்குள்ள வந்து டபுள் கோட்ஸ் டிஸ்ப்ளே ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். I am giving a double quotes here. I am saving this file. I am trying to open this. See, double quotation கொடுத்தே எனக்கு அந்த values எல்லாமே display ஆகுது. That is what given in the theory part. If your field contain double quotes as a part of the data, internal quotation marks need to be doubled. Internal quotation marks first thing என்ன பண்ணிருக்காங்க, கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு டபுள் கொட்டேஷன், இந்த கமாக்கு ஒரு டபுள் கொட்டேஷன், ஃபுட்பாலுக்கு ஒரு டபுள் கொட்டேஷன், இது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு காமனாக ஒரு டபுள் கொட்டேஷன். ஸோ நம்மளோட எக்ஸல்லையும் என்ன டிஸ்பிளே ஆகும், டபுள் கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் வில் பி displayed. What are all the rules to be followed to format data in a CSV file? என்னென்ன ரூல்ஸ்? Each record is to be located on a separate line. ஒரு ரெக்கார்டும் என்ன பண்ணணும், செப்பரேட் லைன். இது ஒரு ரெக்கார்ட், இது ஒரு ரெக்கார்ட். நமக்கு நார்மலாக எக்ஸலில் தெரியும் இல்லையா, ஒரு ரோ இஸ் எ ரெக்கார்ட், ஒன் காலம் இஸ் எ ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு காலமும் ஒரு ஃபீல்ட் அண்ட் ஒன் ரோ இஸ் எ ரெக்கார்ட். In CSV file, a row has to be placed in
one line. இதெல்லாமே ஒரு ரோவா ஸ்டோர் ஆகும். Each record is to be located on a separate line delimited by a line break by pressing enter key. ஒரு இடத்துலயும் நம்ம enter key press பண்ணி next line க்கு வந்தோம்னா it will be a record. This will be a record அப்படினு சேவ் ஆகும். The last record of the file may or may not have an ending line break. Last line க்கு என்ன தேவையில்ல, line break தேவையில்ல. This is the last line. இதுக்கு இந்த line break மே தேவையில்ல. There may be an optional header line appearing as the first line of the file with the same format as normal record lines. The header will contain names corresponding to the fields. The header file னு சொல்றோம்ல, இப்போ 1ங்கிறது topic 1, 2ங்கிறது topic 2, 3ங்கிறது topic 3. இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், headers அப்படினு சொல்றோம். இதெல்லாம் மட்டும் நம்ம என்ன சொல்றோம், header. இப்போ நம்ம roll number, name, address அப்படினு கொடுக்கிறது எல்லாமே headers. அதுவுமே இப்போ இதே மாதிரி நார்மலா கொடுத்துறணும். In a condition, the header will contain the names corresponding to the fields in the file. கீழே நேம் கொடுத்திருந்தோம்னா மேலே அதை header அப்படி நேம்ங்கிற header தரும். Should contain the same number of fields as the records in the rest of the file. So firstல 4 header கொடுத்திருந்தோம்னா recordலயும் 4 values இருக்கணும். Same number of fields இருக்கணும். Within the header and each record, there may be one or more fields separated by commas. ஒரு லைன்லயே நிறைய values, they are separated by commas. Spaces are considered as a part of a field and should not be ignored. நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுத்திருந்தோம்னாலுமே அதில் ஸ்பேஸ் டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஸோ அதனால் ஸ்பேஸ் நம்ம இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. ஸ்பேசஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி கன்சிடர்ட். the last field in the record must not be followed by a comma. கடைசி ஒரு ரெக்கார்டில், ஸோ ஒரு சிங்கிள் லைன் நம்ம ஒரு ரெக்கார்ட்னு தரோம். லாஸ்ட் ரெக்கார்டுக்கு நம்ம என்ன தர தேவையில்லை, கமா தர தேவையில்லை. Each field may or may not be enclosed in double quotes. If the fields are not enclosed within double quotes, then double quotes may not appear inside the fields. May or may not. Double quotes போடலாம், double quotes போடாம இருக்கலாம். Each field may be enclosed within double quotes or may not be enclosed within double quotes. Fields containing line breaks, next line வருது, double quotes and commas should be enclosed in double quotes. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் லைன் கொடுக்குற டேட்டாவாக இருந்தாலும் கமா இருந்தாலும் எந்த டேட்டாவாக இருந்தாலுமே that should be enclosed within double quotes. double quotesக்குள்ளே கொடுத்துருக்கணும். If double quotes are used to enclose fields, then a double quote appearing inside a field must be preceded with another double quotes. If double quotes are used to enclose field, ஒரு particular field ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு double quotes கொடுத்துருந்தோம்னா, then the double quote appearing inside a field, உள்ள நமக்கு ஒரு double quote வேணும்னா அந்த double quoteக்கு இன்னொரு double quote வச்சு கொடுத்துருக்கணும். appearing inside a field must be preceded with another double quote. double quote வேணும்னாலுமே that should be given within a double quote. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாரு, டபுள் கமா கொடுத்துட்டு ஒயிட், இங்கே ரெட் ப்ளூ க்ரீன் 3 காலம் இருக்குது. இங்கே 2 கமா கொடுத்துட்டு ஒயிட் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 காலம் வில் கண்டெயின் நல் வேல்யூ, எம்டி வேல்யூ இருக்குன்னு நம்பர். The last row in the above example, the last row in the above example begins with 2 commas because the first 2 fields of that row were empty in our spreadsheet. ஸோ இங்கே ரெட் ப்ளூ க்ரீன் 3 வேல்யூ இருக்குது. இங்கே ஆனால் வந்து கமா கமா ஒயிட் மட்டும் இருக்குது. ஒயிட் தேர்டு காலமில் போய் செட் ஆகும். 1 and 2 will be empty. So you should not delete them. Don't delete them. The 2 commas are required so that the fields corresponding from row to row, they cannot be omitted. ஸோ இந்த 2 கமாவே ஒமிட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 காலம்லேயும் நல் வேல்யூ போய் செட்டில் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு நோட் பேடில் எப்படி CSV ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தான் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் we are going to see how to create a CSV file using Microsoft Excel. To create a CSV file using Microsoft Excel, launch Excel. First என்ன பண்ணிக்கணும், you have to open Excel. Launch Excel. Excel file open பண்ணிக்கணும். And then open the file you want to save in a CSV format. CSV formatல நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற ஃபைலை, சேவ் பண்ணியிருக்கிற ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம். எக்ஸல்குள்ளே போய் CSV ஃபைல் ஆல் ஃபைல்ஸ் கொடுத்தோம்னா CSV ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆகிருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம்
நமக்கு எல்லா ஃபார்மேட்டுமே டிஸ்ப்ளே ஆகும். நமக்கு CSV ஃபார்மேட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணனா it will be opened. Below data is contained in a sample. See, once the data is entered into the worksheet, select file save as option, and for the save as type option select CSV or type the file name with extension .csv and save the file as CSV file. After you save the file, you are free to open in a text editor or view it or edit it manually. It will resemble the following. Excel குள்ள ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இதுல நாம இன்னும் இப்ப பாரு எக்ஸாம்பிள் 1 இங்க நான் ex1 கொடுக்கிறேன், இங்க ex2 கொடுக்கிறேன், ex3 தரேன். Then I am saving the file save as ஒரு லொகேஷன்ல CSV ல new 1 அப்படினு தரேன். new 1 அப்படி ஒரு CSV ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம நியூவா என்ட்ரி பண்ண டேட்டா இருக்கு. ஸோ முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், நோட் பேடுக்குள்ளே ஒரு CSV ஃபைல் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ எக்ஸலில் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே எப்படி CSVயில் எடிட்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். Microsoft Excel to open a CSV file. If Microsoft Excel has been installed on your computer, by default all the CSV files open automatically in Excel when it is double clicked. ஒரு CSV ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா பை டிஃபால்ட் அது என்ன ஃபார்மேட்டில் தான் ஓப்பன் ஆகும், எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் தான் ஓப்பன் ஆகும். பை டிஃபால்ட் இட் வில் ஓப்பன் இன் எக்ஸல் ஃபார்மேட் இஃப் இட் இஸ் டபுள் கிளிக்டு. இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் an open with prompt while opening the CSV file, choose Microsoft Excel from the available programs to open the file. Open with prompt னா ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா open with கேட்கும். It will show a list of options. அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லேயே நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணிக்கலாம், மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்டர்னேட்டிவ்லி யூ கேன் ஓப்பன் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் ஃபைல் ஓப்பன். ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா, மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைலுக்குள்ளே போய் ஓப்பன் போய் அந்த வழியாகவும் நம்ம CSV ஃபைலை எக்ஸலில் ஓப்பன் பண்ண முடியும். If both MS Excel and OpenOffice Calc is installed in your computer, by default the CSV file will be opened in MS Excel. OpenOffice Calc-உமே என்னது, that is a spreadsheet program. MS Excel-உமே ஒரு spreadsheet program. ரெண்டுமே உங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும்போது நீ ஒரு CSV ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணினா it will open with MS Excel only. By default the CSV file will be open with MS Excel only. So இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. We'll see the remaining in the next class. Thank you students.